Hello everyone. Today we are going to discuss about some important topics in ICT based on some previous year questions. Okay, important topics like virus, Trojan horse, antivirus, firewall, logic bomb. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ചിലർക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ സം ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ സംടൈംസ് നമുക്ക് കുറച്ച് മാർക്ക് ലോസ് ആകേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അതിൽ നിന്നും ഫ്യൂച്ചർ അപ്കമിങ് UGC നെറ്റ് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് പാർസ് ലീസ്റ്റ് മാച്ചസ് in respect of computers. Okay, first option അതായത് കൊടുത്തേക്കുന്നതിൽ നിന്നും ലീസ്റ്റ് മാച്ച് ഉള്ളത് ഏതാ, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലീസ്റ്റ് കീവേഡ് ലീസ്റ്റ് മാച്ച്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ 1 gigabyte is equal to, we know very well 1 kilobyte is equal to 1024 byte. Okay, 1 megabyte is equal to 1024 kilobyte. 1 gigabyte is equal to 1024 megabyte. So here 1 gigabyte is equal to 1024 megabyte. That means 1 megabyte is equal to 1024 kilobyte. 1 kilobyte is equal to 1024 byte. 1 byte is equal to 8 bit. We know very well. Okay, so 1 gigabyte is equal to 1024 into 1024 into 1024 into 8 bit. Okay, option A correct. And next option B, CRT, abbreviation type of question. CRT, cathode ray tube. This is also correct. And option C, ROM means ROM, read only memory, not rapid online memory. Read only memory. Read only memory. So option C is not correct. Option D, CPU, central processing unit. This is also correct. So which one of the following pairs least matches in respect of computers? So option B, least pair. This is not correct. Given options are not correct. So option C. Option C will be the answer. Okay, next question, which statement is true about RAM in a computer system? What is RAM? RAM is a type of primary memory. Usually computer primary memory and secondary memory എന്ന് രണ്ട് മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ രണ്ടിൽ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ റാം റോം എന്ന് രണ്ടുണ്ട്. റാം ആൻഡ് റോം രണ്ടും പ്രൈമറി മെമ്മറി തന്നെ. സെക്കൻഡറി മെമ്മറി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെൻ ഡ്രൈവ്, ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, CD, DVD ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം സെക്കൻഡറി മെമ്മറി. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും വിച്ച് വൺ ഈസ് ട്രൂ? ഓക്കെ, ഗിവൻ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ. ആൻഡ് ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, റാം റോം എന്ന് രണ്ടും ഉണ്ട്. ഈ റാം ഇസ് എ ഡൈനമിക് മെമ്മറി. RAM is a dynamic memory, ROM is a static memory. Okay, again RAM is a volatile memory. Dynamic ആയതുകൊണ്ട് RAM is a volatile memory. ROM is a non-volatile memory. Again important point. Okay, and then computer memory രണ്ടുണ്ട്, primary memory, secondary memory. Primary memory two types, RAM and ROM. RAM is a dynamic memory because അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. So dynamic memory, so it is volatile. And ROM is a static memory and non-volatile. Okay, so given option, RAM is a non-volatile, but RAM is a volatile. Okay, non-volatile. Given ROM is a non-volatile, so here this is wrong. And option B, ROM is a non-volatile again. So this is also wrong. RAM is a volatile, correct. And the amount of RAM in a computer system cannot affect its performance. No, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റാമിൻ്റെ സ്പീഡ് അധികമായി ഇരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സ്പീഡ് അധികമാകുന്നത്. സോ റാം നല്ല ഒരു കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും. സംടൈംസ് റാം സ്പീഡ് കുറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് കുറയും. സോ അതിൻ്റെ എഫക്ടിവിറ്റി എല്ലാം കുറയും. സോ റാമിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സിസ്റ്റമിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആൾസോ അഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ റാം ഇറ്റ്സ് cannot affect its performance, so it's also wrong. RAM is a volatile
and the amount of RAM in a computer system can affect its performance is correct. Sometimes mobile വാങ്ങിക്കുമ്പോഴൊക്കെ റാം സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് റാമിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് അധികമായിരിക്കുന്നത് തോറും നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്പീഡ് കിട്ടും, നല്ലൊരു പ്രോസസ്സിങ് സ്പീഡ് കിട്ടും, ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ റാമിൻ്റെ ഇത് അനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അഫക്റ്റ് ആകും. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ ഡി വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കൺസിഡർ ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ്: ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, CD-ROM and DVD-ROM. Arrange these in ascending order of storage capacity. സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമേ ഗിവൻ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വി നോ വെരി വെൽ, സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്, ആൻഡ് ഇതിൽ ഒരു 2 ടെറാബൈറ്റ് അത്രത്തോളം ഉള്ള ഒരു മെമ്മറി നമ്മളെ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 ടെറാബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സം 1024 ബൈറ്റ് is equal to 1 കിലോബൈറ്റ്, 1024 കിലോബൈറ്റ് is equal to 1 മെഗാബൈറ്റ്, 1024 മെഗാബൈറ്റ് is equal to 1 gigabyte, 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte. Okay, ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ അറൗണ്ട് 2 ടെറാബൈറ്റ് അത്രയും ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ നമ്മളെ കൊണ്ട്, മെമ്മറി അത്രയും നമ്മളെ കൊണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് 2 ടെറാബൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് CD-ROM അറൗണ്ട് ഒരു 650 MB അത്രയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ നമ്മളെ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് DVD-ROM ഇതിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു 4 GB അത്രയ്ക്കുള്ളൊരു ഡേറ്റ നമ്മളെ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ്. സോ BCA, ഓപ്ഷൻ A will be the correct answer. Option A will be the correct answer. Okay, next question. In computer related activities, which of the following is inappropriate for describing a language translator? Inappropriate. നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ എക്സാം ഫിയറിൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ഈ നോട്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇങ്ങനത്തുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സംടൈംസ് മിസ് ചെയ്ത് പോകും. സോ എവറി ടൈം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെരി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം റീഡ് ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് ഈ നോട്ട് എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാം, സംടൈംസ് വേറെ ആൻസർ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റേക്സ് ആകാനുള്ള കുറേ ചാൻസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെരി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്യണം. Here given question is inappropriate. Okay, then not related to, അതിന് റിലേറ്റഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, given options, അതായത് describing a language translator. You know very well, computer only knows low level language. Okay, പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്. ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജും ഈ മാറ്റുന്നതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൽ സംബന്ധപ്പെട്ടത് മൂന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിൽ 3 ഉണ്ട്. അതായത് കമ്പൈലർ, ഇന്റർപ്രറ്റർ ആൻഡ് അസംബ്ലർ. ഓക്കെ, 3 ഉണ്ട്. സോ കമ്പൈലർ മീൻസ് ഇത് 3 എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ യൂസ് ആകും. ഈ മോസ്റ്റ്ലി രണ്ടും എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ യൂസ് ആകും. ഫസ്റ്റ് കമ്പൈലർ മീൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് അതിന്റെ എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കമ്പൈലർ. ഇന്റർപ്രറ്റർ മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അസംബ്ലർ മീൻസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് മുന്നിൽ ഒരു അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, അതുവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലർ. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. ഹിയർ ഗിവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് inappropriate for describing language translator. So given options: assembler, yeah, assembler is a translator, compiler is a translator, interpreter also a language translator. Then ee koduttekna code C, this is inappropriate. So option answer will be codec. So codec ennu parayunnathu coder, encoder and decoder ennu രണ്ടുണ്ട്. Encoder means compress the files or compress some data, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻകോഡർ. ഡീകോഡർ ഡീകംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കോഡക്. ഓക്കെ, ഇത് സം കംപ്രഷൻ ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, സോ this option D is inappropriate. Okay, so assembler, compiler, interpreter, these 3 language translator. So option D will be the answer.
because given question is inappropriate for describing a language translator. Okay, and next question is the set of computer programs that manage the hardware or software of a computer is called. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പൈലർ സിസ്റ്റംസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമുക്കില്ല. ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം വി ഡോണ്ട് നോ, ബട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം we know very well. Operating system OS is a interface between computer hardware and user. Computer hardware or software, anything, but operating system also is software, set of software. It is a interface between the computer hardware and the user. Okay, the set of programs that manage the hardware or software of a computer. Okay, it is called operating system. OS in the standard definition. Okay, direct question, standard definition. So operating system will be the answer. Next question, you need to use automatic calculations in preparing a budget. Which software application should be used? First, ഇതൊക്കെ എന്തുവാന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്, പ്രസന്റേഷൻ, വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ്. സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിലൊക്കെ വളരെ എളുപ്പം ഏത് തരപ്പെട്ട ഒരു ഡേറ്റ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. MS Excel ആൻഡ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈനിൽ കൂടെ, MS Excel നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ നമുക്ക് സം കാൽക്കുലേഷൻ ഏത് തരപ്പെട്ട കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിലും MS Excel വൺ ഓഫ് ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ടൂൾ. ഓക്കെ, സോ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് MS Excel യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഗൂഗിൾ ഷീറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പ്രസന്റേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന MS PowerPoint, ഗൂഗിളിലായ ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ് അതൊക്കെ വരും. ആൻഡ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് മീൻസ് സം ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, സം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മാനിപ്പുലേഷൻ അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ MS വേർഡ്, MS നോട്ട് പാഡ്, ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ്, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CorelDRAW and Photoshop, Adobe Photoshop, PageMaker, Photoshop and PageMaker. These all are the desktop publishing. Okay, here question is preparing a automatic calculation in preparing a budget, which software application should be used? So നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സൽ യൂസ് ചെയ്യും, ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ. പ്രസന്റേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ പർപ്പസിനായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന MS PowerPoint, ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്, ഇങ്ങനത്തെ പ്രസന്റേഷൻ ഇതൊക്കെ വരും. വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് മീൻസ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് MS വേർഡ്, നോട്ട് പാഡ്, വേർഡ് പാഡ്, ഇതൊക്കെ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൂൾസ്. Desktop publishing means nothing. Some software like CorelDRAW, PageMaker, Photoshop, ഇതൊക്കെ some software. ഈ തരപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following statement are correct? Which of the following statement are correct? It is usually faster to access data stored in RAM than that in hard drive. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് നല്ല അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പൊതുവെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എളുപ്പമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ടെമ്പററി ഡേറ്റ എല്ലാം ഈ റാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്പീഡായിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് റാമിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ അത് എടുക്കുന്നത് വളരെ ഈസി അതിന്. സോ അത് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള, ദാറ്റ് മീൻസ് റാം ഇസ് എ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആൻഡ് ഓൾസോ റാം ഇസ് എ ഡൈനമിക് മെമ്മറി. ഓക്കെ, സോ റാമിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയും. സോ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഇസ് എ secondary storage. RAM is a primary storage. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഇസ് ഫാസ്റ്റർ, ഹൈ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അധികമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എല്ലാം. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആവശ്യപ്പെട്ട ടെമ്പററി ഡേറ്റാസ് എല്ലാം റാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് എളുപ്പമേ എടുത്ത് പ്രോസസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും than hard drive. Okay, so option 1 is correct. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? സോ ഓപ്ഷൻ 1 is correct. Option 2, the hexadecimal number is 99.
is the same as the decimal number 99. That means 99 base 16 is equal to 99. This is the question. For example, in 99 is the decimal number. We know very well. Decimal number base 10. So base 10. Decimal number, so base 10. So 0 to 9 where 0 and 1 உள்ளது binary and 0 to 7 வரை உள்ளது octal, 0 to 9 வரை உள்ளது decimal and 0 to 9 அது கழிஞ்சிட்டு A to F வரை உள்ளது hexadecimal base 16. Okay, here the question is hexadecimal number is 99. இதுவும் equal ஆன இதான question. இது we know very well. 99 base 10, this is 99, same value, but here 99 16 into 16 power 0 into 9. Here 16 power 1 into 9. Anything power 0 is equal to 1 into 9 is equal to 9. 16 into 9 is equal to 144. So the answer will be 153. 153 is not equal to 99. Correct. So the second statement will be wrong. Okay. So the answer will be option A, 1 only. Which one is correct? That is the question. So option 2 wrong, because 99 base 16 is not equal to 99 base 10. Question is this rendu equal aano ennaadu question. Pakshe we know very well 99 base 16 is not equal to 99 base 10. Okay, so given statement is wrong, so option 1 only, option A will be the answer. Okay, next question. Dash is a computer program that spreads by inserting copies of itself into other executable code or documents. Okay, നമുക്ക് options ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. ആദ്യമേ OS is an interface between computer hardware and the user. Our operating system is a set of programs that is the interface. Okay, and computer virus means computer virus is a computer program. It is also spread inserting copies itself into other executable code or documents. This standard definition for computer virus. Okay, given statement is related to computer virus, because computer virus അതായത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അകത്ത് അത് ഇൻസെർട്ട് ആയിട്ട് അത് തന്നെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ഫയൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആകുമ്പോഴും. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി വിൽ ബി ദി ആൻസർ. ഫയർവാൾ ഇസ് ദ security framework in computer. വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ എങ്ങനെ, കോമ്പൗണ്ട് വാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കതവ് തുറന്നിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് വെച്ച സെക്യൂരിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫയർവാൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ 4 ആന്റിവൈറസ്. ആന്റിവൈറസ് is also a set of program or software. It is used to prevent or detect from some malfunctions or spyware or some ത്രെഡ്സ്. അതിൽ നിന്നും അതായത് ഒരു വൈറസോ ഒരു മാൽഫങ്ഷൻസോ നമ്മളുടെ ഡേറ്റയായിട്ട് അകത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നിൽ അത് പോയി നമ്മളുടെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആന്റിവൈറസ്. പ്രിവെന്റ് ഓർ ഡിറ്റക്ട്. ഓക്കെ, പ്രിവെന്റ് ഓർ ഡിറ്റക്ട് from threats or some malfunctions or spyware അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ പ്രിവെന്റ് ഓർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ answer will be option B. Okay, itself into other executable code or documents. Okay, and next question, which of the following is a type of malware intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function when specified conditions are met. Specified conditions are met is a keyword. Okay, ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന 4 ഓപ്ഷനും മാൽവെയർ ഫങ്ഷൻസ് തന്നെ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാം ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വൈറസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്.
ഇത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആരും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരിടത്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിലോ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയോ ഒരു വൈറസ് ഒരു വാം അകത്ത് കയറിയാൽ അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓവർ ദി ഇന്റർനെറ്റ് മുഴുവനും അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാം. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ട്രോജൻ or a Trojan horse. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ മാൽവെയർ ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞിങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കും. അതായത് ആരും അറിയാതെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സംടൈംസ് വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന് ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിനൊരു ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഹോസ്റ്റ് പറയുന്നത് പോലെ അതിൽ നിന്നും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും സം ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ അറേസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള മെമ്മറിയൊക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിന്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ പലതരപ്പെട്ട വർക്കും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ട്രോജൻ ഹോസ്റ്റ്. അതായത് ഇതിനൊരു സ്റ്റോറിയും പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു നാട്ടില് ഒരു സോൾജേഴ്സ് അകത്ത് പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുതിര പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ അകത്തിലൂടെ ഈ സോൾജേഴ്സ് ഒക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആ നാട്ടിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് കൂടെ വഴക്കുണ്ടാക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട്. സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ട്രോജൻ ഹോസ്റ്റ്. ട്രോജൻ ഹോസ്റ്റ് ഇസ് എ മാൽവെയർ. നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ, ആർക്കും അറിയാതെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കും. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഹോസ്റ്റ് സംടൈംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡാമേജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രോജൻ ഹോസ്റ്റ്. Spyware is also the malware function. Spyware actually എന്തോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പേഴ്സണൽ ഡേറ്റാസ് സംടൈംസ് സം മെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. ബാങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര രൂപ ലോൺ കിട്ടാറുണ്ട്, സോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സംടൈംസ് സം ഫോൺ കോൾസ് വരാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ATM കാർഡിന്റെ നമ്പരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആകും. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ സ്പൈവെയർ. അതായത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് സ്പൈവെയർ, കളക്ടിങ് ദ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, ലോജിക് വാമിന്റെ ഒരു കീവേഡ് ആണ് ഈ സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് മെറ്റ്. അതായത് സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ മെറ്റ്. ഇവിടെ ലോജിക് വാം ഈസ് ഓൾസോ എ മാൽവെയർ. ഹിയർ ലോജിക് വാം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ ഇൻസർട്ട് ആയി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതിരിക്കും. അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനുള്ളിൽ അകത്ത് വന്നിട്ട് സം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ വർക്ക് ആകുമ്പോഴോ ആ സമയത്ത് ഇത് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ചെയ്യും. ഡാമേജ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഡേറ്റ ഒക്കെ എറൈസ് ആക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെ സം കണ്ടീഷൻസ് ആർ മെറ്റ്. ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹോസ്റ്റിന്റെ ഇത് കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് functions or programs അടങ്ങിയതാണ് ഈ ലോജിക് വാം. So given questions also, when specified conditions are met is the keyword in logic bomb. Okay, so answer will be option D. Okay, next question, which one of the following is not based question, not a web browser? Okay, given option Internet Explorer, Mozilla Firefox and Google Chrome. These are all the web browser. We know very well web browser. Okay, web browser. Yahoo is a search engine. Yahoo is a search engine. Search engine Yahoo, and Google is a search engine. Bing and ask.com. ഇതൊക്കെ examples of search engine. So Yahoo is a search engine. Here the question is, which of the following is not a web browser? So Yahoo is not a web browser. Yahoo is a search engine. So answer will be option D. Okay, ഉറപ്പായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും അപ്കമിങ് UGC നെറ്റ് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിക്കോസ് വെരി ബേസിക്കലി ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ കീവേഡ്സ്, ഈ ഓരോ ഓപ്ഷനിന്റെ കീവേഡ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിലൂടെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതുപോലെ മറ്റുമൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് മറ്റുമൊരു വീഡിയോയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.